Der Kayak Ausflug அப்படின்னா அந்த போட்டிங் இருக்கு இல்லைங்களா? ஹலோ, நான் பேசுறது கேக்குதா? Yes, ma'am. Yes, ஆ, ma'am. ஸோ அந்த போட்டிங் டூர் Horenzi the Sketchblock was planned in person where marked was order hat was marked. ஸோ யார் என்ன பண்ணுறாங்க, என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ், ஸோ அந்த டூருக்கு போகிறதுக்கு ப்ரிப்ரேஷன், இந்த இதெல்லாம் யார் ரெடி பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கான்வர்சேஷனில் கேட்டு நீங்கள் எழுதணும். ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் யார் பண்ணுறா? தீலோ, லிண்டா, மேரத். ஸோ இந்த அவுட்டிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி இவங்க என்னென்ன, யார் யார் என்னென்ன ரெடி பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Ja, das war echt ein toller Tag. Stimmt. Und diesen Samstag machen wir doch die Kajaktour, oder Linda? Ja, genau. Ich freue mich schon total auf den Ausflug. Aber wie machen wir es denn genau? Wann wollen wir losfahren? Vielleicht um 11? Nee, lieber nicht. Das ist so spät. Wollen wir nicht lieber schon um 9 Uhr fahren? Dann sind wir so um 10 Uhr da und haben den ganzen Tag Zeit. Okay. Merat, geht das bei dir? Klar, gern. Aber ich hoffe, wir müssen nicht wieder auf dich warten, Thilo. Wie beim letzten Mal. Nein, nein, das schaffe ich schon. Also um 9 Uhr. Am besten direkt am Bahnhof. Einverstanden? Ja, das wäre super. Ich habe gerade nachgeschaut. Um 9:18 Uhr fährt der Zug. Denkst du an die Tickets, Thilo? Die wolltest du doch kaufen. Genau. Um die Tickets kümmere ich mich. Linda, könntest du denn beim Bootsverleih anrufen? Das habe ich schon gemacht. Und 3 Kajaks reserviert. Ben und seine Freundin wollen auch mitkommen. Passt euch das? Natürlich. Ich rufe ihn morgen an und bespreche alles mit ihm. Und wer kümmert sich um das Essen? Erinnert ihr euch an den letzten Ausflug? Da hat jeder etwas mitgebracht und das war total lecker. Wir könnten das doch wieder so machen, oder? Ich finde, Merits Idee ist super. Ich kann Brote für alle mitbringen. Und Linda, könntest du wieder einen Kuchen backen? Klar, gern. Was für einen Kuchen wollt ihr denn? Am besten dein Apfelkuchen, der ist immer so gut. Und Thilo, würdest du bitte noch deine Kamera mitnehmen? Du machst immer so schöne Fotos. Ja, klar. Das wollte ich sowieso. Kommt eigentlich Milan mit? Nee, er schafft es leider nicht. Ich habe gestern mit ihm gesprochen. Er hat eine Prüfung und ist echt traurig, dass er nicht mitkommen kann. Das ist wirklich schade. Dann haben wir alles besprochen, oder? Oder habt ihr noch andere Vorschläge, was wir... ஓகே, யார் யார் என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே? ஸோ டிக்கெட்ஸ் கவுஃபன் வேர் மார்க் டிக்கெட் கவுஃபன் டிலோ, லிண்டா, ஆர்டர், மேரத். முன்பெல்லாம் யார் டிக்கெட்ஸ் வாங்குறது பார்த்துக்கிறாங்க? Kilo, ma'am. ஓகே. கயக்ஸ் ரிசர்வியரன் Linda. பென் அன்ரூஃபின் Merit, ma'am. ஓகே. Brot mitbringen. Linda, ma'am. இல்ல, Kilo. Kuchen backen. Linda, ma'am. Kamera mitbringen, mitnehmen. Kilo, ma'am.
ஓகே. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா verb and with prepositions. So reflect verb with prepositions. Sich freuen auf. To look forward. We freuen uns auf. Sich erinnern an. ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா இந்த ப்ரிப்போசிஷன் தான் வரணும் கண்டிப்பாக. ஃப்ராயன் வந்தால் ஆஃப் வரும், எரினர்னா அன் வரும், ஸ்ப்ரெஷன் வந்தால் மிட் வரும். ஸோ இந்த ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் தான் இதில் வரணும். சரிங்களா? இது யார் பண்ணுறான்னு இது மேட்ச் பண்ணணும். சேம் ஆடியோ தான். டிலோ குமர் ஜிஷ். டிலோ வந்து எதை பற்றியான இது எடுத்துக்கிறாரு? டிக்கெட் எடுக்கணும். டிக்கெட். டிக்கெட்ஸ். லிண்டா ஃப்ராய்ட் ஜிஷ். அவங்க எதுக்காக எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க? அவுட்டிங் போறதுக்காக அவங்க எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க. மேரத் எரினட் ஜிஷ். அவங்க எதை பத்தி, மேரத்க்கு வந்து எந்த இதை பத்தி நல்ல மெமரி இருக்கு? மேரத் எரினட் ஜிஷ் அண்ட் தென் லெட்ஸ்டன் ஹவுஸ்ஃப்ளூ. ப்ரீவியஸா அதுக்கு முன்னாடி போன ஹவுஸ்ஃப்ளூ பத்தி அவங்க இன்னும் நல்லா ஞாபகம் வச்சிருக்காங்க. மேரத் வாட்டட் நிக் டு கேன். ஸோ யாருக்காக அவங்க வெயிட் பண்ண மாட்டேன்றாங்க? டிலோக்காக. ஓகே. மேரத் ஸ்பிரிஷ்ட். யாரோட மேரத் பேசணும்னு பார்க்குறாங்க? பென்னோட. மிட் பென். ஸ்ப்ரெஷன் வந்தாலே மிட் வந்துடும். ஓகேவா? அதையும் செக் பண்ணிக்கணும். ஓகே. மிலான் பெரைட்டட் சிஷ். கடைசியில் அவங்க மிலான் வந்து எதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாரு? எக்ஸாமுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டுருக்காரு. ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த குமர்ட்டுனா டு டேக் கேர். ஸோ இந்த வேர்டு வந்துச்சுனாலே நம்ம என்ன ப்ரிப்போசிஷன், சரி இது பண்ணால் வந்துடும். ஸோ ஜிஷ் எரினர் வந்தாலே என்ன வந்துடணும்னா அன் ப்ரிப்போசிஷன் வந்துடணும். ஓகேவா? இந்த ஜிஷ் குமர் டு டேக் கேர். இது டு ரிமெம்பர், இது டு டேக் கேர், இது டு லுக் ஃபார்வர்ட் ஆஃப், இது டு வெயிட். வெயிட் கூட ஆஃப் தான். அப்புறம் ஜிஷ் ஃபார் பெரைட்டன் ஆஃப். ஸோ டு ப்ரிப்பேர். ஸ்ப்ரெஷன் வந்தால் மிட். ஸோ இந்த ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் வந்தால், ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வேர்ப் வந்துச்சுன்னா அந்த வேர்புக்கு இந்த ப்ரிப்போசிஷன் தான் வரும். நீங்கள் வந்து இதோட சேர்த்து கற்றுக்கணும். Sich erinnern an, sich kümmern sich freuen auf, warten auf, sich vorbereiten auf, sprechen mit. ஸோ அப்படி நீங்கள் அப்படியே கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். ஓகேவா? இது எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். Ich warte schon lange auf meine Freunde. I am already waiting for a long time for my friends. ஓகே. இது வந்து நீங்கள் planen Sie zu zweit Ausflug. Markieren Sie pro Kategorie zwei Ausdrücke und schreiben Sie das Gespräch. நம்ம பிளான் பண்ணுறதை பற்றி, அவுட்டிங் பிளான் பண்ணுறதை பற்றி பேசினாங்க இல்லைங்களா மேலே? ஸோ அந்த ஆடியோவை வச்சு நீங்கள் இதை வச்சு நீங்கள் ஒரு ரெடி பண்ணலாம். einen Vorschlag machen. we are content is kino gehen. இது அவுட்டிங் போடணுன்றதுனால we are content எதுக்கு போகலாம்? ஸோ எங்கே போகலாம்? we are content im Bergen fahren. ஸோ இல்லைன்னா im Bergen Urlaub machen. ஸோ மவுண்டைன் வெக்கேஷன் போகலாம். இல்லை ஸ்டார்ட் Urlaub. we are content ஸ்டார்ட் Urlaub machen. சிட்டி டூர் பண்ணலாம். பாட Urlaub அப்படின்னா ஸ்விம்மிங் வெக்கேஷன் போகலாம். அந்த மாதிரி சொல்லலாம். இல்லைன்னா ஓலன் வியாரி ஷாப ஐன இடே. இது மூணுத்துலேயுமே வந்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறது, நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு பிளான் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இங்கே போகலாம், இந்த வெக்கேஷனுக்கு போகலான்னு சொல்லணும். ஸோ etwas bitten. ஸோ zustimmenன்னா வந்து டு அக்ரி. ரொம்ப சூப்பர், கிளார் கன், ich finde es gut, it's okay, இந்த சூப்பர், எக்ஸாக்ட்லி அப்படின்னு. நீங்கள் எதாவது கான்டெஸ்ட் தி டிக்கெட்ஸ், நீங்கள் வந்து டிக்கெட்ஸ் வாங்க முடியுமா? இல்லைன்னா கான்டெஸ்ட் பிட் ப்ரோச் பிரிங்கன் ஆர்டர் கூக்கன் பிரிங்கன், கேக் எடுத்துகிட்டு வர முடியுமா?
அந்த மாதிரி எதுவாக உங்களுக்கு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு பிட்டன். அப்ளீனன் வந்து டு டிஸ்அக்ரி. இல்லை தஸ் ஃபினிஷ் நீ கூட் இந்த டூர் வேணாம், வேற எங்கேயாச்சும் போகலாம். இல்லை 9 த ஷாஃபேஷ் லைடர் நிஷ்டு, என்னால் வர முடியாது. நீ லீபர் நிஷ்டு, இது வந்து எனக்கு முடியாது அப்படின்னு. த ஸ்கேட் பை மீ நிஷ்ட் லைடர் நிஷ்டு, அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ கேனாட் டூ அப்படின்னு. ஸோ einen Gegenvorschlag machen. ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ்லாக் இல்லைன்னா உங்களால் சரி பர்கர் டூர் இல்லை ஸ்டார் டூரில் வேணாம் அப்படின்னா வேற ஏதாவது சொல்லலாம். ஓலன் விஆர் நெக்ஸ்ட் லீபர் இன்ஸ் பாட ஊரில் மாக்கல். ஸோ நம்ம ஸ்விம்மிங் அந்த இதுக்கு போகலாம், இல்லை பீச்சுக்கு போகலாம், இல்லை ஸ்ட்ராண்டுக்கு போகலாம், அந்த மாதிரி சொல்லலாம். நாக் ஃப்ராகன் உங்களுக்கு ஓகே ஆயிடுச்சுன்னா ஸோ எப்போ போகலாம், என்ன டைம் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது. ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்துல இதில் எது தேவையோ அதை வச்சு நீங்கள் ஒரு பிளான் பண்ணும். சரிங்களா? ம் ஓகே. எனக்கு என்ன வரப்போகுது? Okay, Milan schreibt Meredith fassen die Nachrichten zusammen. Hey, wie ist die Kayak-Tour? Alles besten Moon bei dir. So, ich lese gerade eine Mail und ich ärgere mich total. ஸோ இவங்க வந்து இவர் வரல, மிலான்ன்றவர் அந்த டூரில் ஜாயின் பண்ணலை, இவங்க போயிட்டாங்க. ஸோ எப்படி இருக்குது டூர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. எல்லாமே நல்லா இருக்குது, உனக்கு எப்படி போகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நான் இப்போ தான் மெயில் பார்த்துட்ருக்கேன், எனக்கு ரொம்ப கோவமாக வருது. எதுக்காக போவோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஊபர் டி ப்ரூஃபும் ஜி ஸ்நாக்ஸ்டு ஓக்கப். ஸோ எக்ஸாம் வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் வீக்குக்கு. ஓஏ டூ ஆர்மர் ஆபர் மார்க் நெக்ஸ்ட் ஷுவார்ட் நோ ப்ராப்ளம் டோன்ட் வரி, நான் வெயிட் பண்ணுறேன். எதுக்காக வெயிட் பண்ணுறேன் அப்படின்ற, நீ எதுக்காக இல்லை, நான் உனக்காக தான் வெயிட் பண்ணுறேன் அப்படின்றாங்க. ஸோ ஆஃப் மிஷ் இஸ் ஃப்ராய் மிஷ், ஸோ ஐ எம் ஹாப்பி. வை ஆர் யூ ஹாப்பி? ஓ ரவுஃப். ஸோ இந்த கொஷின்ஸ்க்காக தான் இது வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த டயலாக். ஓகேவா? ஓ ரூபர், ஓ ரவுஃப், ஆஃப் வேன்னு இந்த கொஷின்ஸ்க்காக. ஸோ இஷ் ஃப்ராய் மிஷ் ஆஃப் டென் ஹவுஸ் ஃப்ளூப் உண்ட். ஸோ இந்த வெக்கேஷனுக்காக நான் ரொம்ப ஆவலாக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு. ஆஃப்வேன் ஆஃப் மிஸ்ட் ஒஃபன்ட்லிஷ், எனக்காக தான் வெயிட் பண்ணுறியா அப்படின்னு. ஆஃப்வேன்ஸ் ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே என்னென்னா கொஷின்ஸ், ஓ வச்சு கொஷின்ஸ். இது வந்து ஓஏ டூ ஆர்மர் இல்லை ஆர்மர் அப்படின்னு சொன்னால் ஐயோ பாவம்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அதுதான். மன் தஸ்டுட் மியர் லைடு, ஐ எம் சாரி, ஓ ஷாடு, ஓ சேடு, ஆக் மென்ஷ், தஸ் இஸ் யா போல், தஸ் இஸ் என்ன சொல்கிறது, ஸ்டூபிட் அப்படின்னு சொல்கிறது, ப்ளாட் அப்படின்னு ஸ்டூபிட். ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்கு எப்படின்னா, நான் இன்னும் எக்ஸாம்பிள் கொஷின்ஸ் தான் உங்களுக்கு அங்கே வச்சுருக்கேன். நான் அந்த இது வேர்டு காமிக்கிறேன், நீங்கள் அப்போ நோட் பண்ணிக்கலாம். ஓ ரூபர் ஆர் கெட்ஸ் டிஷ், ஓ ப்ளஸ் ஆர். இது வந்து கொஷின்ஸ்க்கு எதுக்காக கொஷின் பண்ணுறாங்கன்னா திங்ஸ் டிங்கன் und எராக்னிஸ்னா ஈவெண்ட்ஸ்க்காக. ஸோ அதே மாதிரி ஊபர் வேன், வேன் வந்தாலே நம்ம எதை பற்றி பேசுகிறோம்னா பர்சன்ஸ் பற்றி பேசுகிறோம். பர்சன்ஸ் திங்ஸை பற்றி இல்லை ஈவெண்ட்டை பற்றி பேசுறதுக்கு என்ன சொல்லுவோம், ஓ ப்ளஸ் ஆர் வச்சு கேட்போம். இதுவே பர்சன்ஸை பற்றி கேட்கணுன்னா வேன் வச்சு கேட்போம். ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் இப்படி இது பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியும். மிலான் ஆர்கெட்ஸ் தி ஊபர் டி ப்ரூஃபும். ஸோ ஓ ரூபர் எதை பற்றி அவருக்கு கோபமாக வந்துச்சு அப்படின்னு. மேரத் ஹேட் மிட் பென் கெஷ்ப்ரோக்கன். அப்படின்னா இங்கே என்ன வரும், இங்கே பார்த்தீங்களா கெஷ்ப்ரோக்கன் வந்திருக்கு. ஸ்ப்ரெஷன்னாலே என்ன வந்துடும், மிட் வந்துடும். மிட் வேம், யாரோட பேசினாரு. மேரத் வாட்டட் ஆஃப் மிலான். ஸோ யாருக்காக வெயிட் பண்ணுறாங்க, ஆஃப் வேன். மிலான் ஃப்ரைட் டிஷ் ஆஃப் டென் Ausflug. இங்கே வந்துச்சுன்னா ஓர் ஆஃப். ஸோ பர்சன்ஸை பற்றி பேசும்போது மிட் வேன், ஆஃப் வேன் அப்படின்னு. திங்ஸ் ஈவெண்ட்டை பற்றி பேசும்போது ஓ ரூபர், ஓர் ஆஃப் அப்படின்னு. ஓகேவா? எஸ் மேம். ஸோ இது ப்ராக்டிஸ் பண்ண வந்துடும் உங்களுக்கு, அதுக்கு இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது வந்து 9A மிலான் ஆர்கெட்ஸிஷ் வைல்டி ப்ரூஃபும் ஃபெர்ஷோபெனிஸ் போஸ்ட்போன் ஆனதுனால அவங்களுக்கு வந்து அனாயிங்காக இருக்குது.
ஸோ இது வந்து கொஷின்ஸ் நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்கு. நீங்க இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. நோட் பண்ணியாச்சா? Yes, ma'am. சரி, இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் படிச்சு படிச்சு பாருங்க. நிறைய கொஷின்ஸ் இதுல இல்லா கொஷின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு போட்டு வச்சிருக்கேன். ஓகேவா? Okay, ma'am. நோட் பண்ணிட்டீங்களா இது? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. எதுவும் எடுத்துட்டீங்களா இப்போ போட்டது? Yes, ma'am. Yes, ma'am. நோட் பண்ணியாச்சா? Yes, ma'am. மொத்தமாவே காப்பி பண்ணிக்கணும். நோட் பண்ணியாச்சா? Yes, ma'am. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், நோட் புக்கில் நீங்கள் நீட்டாக எழுதி இப்போ அனுப்புனீங்கல்ல, அதே மாதிரி நீட்டாக நோட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு பிக்சர் அனுப்புங்க, ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க, எழுதியாச்சு நோட்டில் அப்படி. சரியா? Okay, ma'am. ஓகே, அதை படிச்சிருங்க. இது 9Dக்கான ஆன்சர் இது. ஸோ 9D இதோ இந்த கொஷின்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கான ஆன்சர் தான் இங்கே இருக்குது. ஸோ கொஷின் ஃப்ரேம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. எரினஸ் டூ டிஷ் அண்ட் டி அண்ட் வாட். ஸோ இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் தான் எழுதணும், உங்களோட ஓன் ஆன்சர்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே. சரிங்களா? Okay, ma'am. Okay. ஓகே. ஸோ அவுஸ்ட்ராக்கல் சாட்ஸ் ஆக்சென்ட். ஸோ பேசும்போது எந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் அழுத்தி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, wichtige Informationen betont man. ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் நல்லா அழுத்தி சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? எது அழுத்தி சொல்றாங்கன்னா அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு. ஸோ நான் இது போடுறேன், நீங்களும் கூட சேர்ந்து முதல்ல கேளுங்க, பார்க்கலாம். இருங்க, கேட்டுட்டு நீங்களும் அப்படியே பேசி சொல்லணும். ஓகேவா? ரிப்பீட் பண்ணணும். Linda möchte mit ihren Freunden einen Ausflug machen. Linda möchte mit Linda ihren möchte Freunden mit einen Ausflug Ihren machen. Freunden einen Ausflug machen. Linda möchte mit ihren Freunden einen Ausflug machen. Linda möchte mit Linda ihren möchte Freunden einen Ausflug mit ihren Freunden einen Ausflug machen. ஃபர்ஸ்ட் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராய்டன் கிட்ட அழுத்தி சொல்றாங்க, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவுஸ்ஃப்ளூக் கிட்ட அழுத்தி சொல்றாங்க. ஓகே. Sie sind 4 Stunden mit dem Kajak gefahren. Sie sind 4 Stunden mit dem Kajak gefahren. ஸோ இங்க வந்து ஃபியர் ஸ்டுnden, அது ஃபியர்ன்றது அழுத்தி சொல்லியிருக்காங்க. Sie sind 4 Stunden mit dem Kajak gefahren. Sie sind 4 Stunden mit dem Kajak gefahren. இங்க வந்து காயக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ அடுத்தது வந்து உங்களை ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்றாங்க. எது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அது நீங்க அழுத்தி சொல்ற மாதிரி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. Leben wie in einer anderen Zeit. ஸோ இது படிச்சிட்டிங்களா? படிக்க சொல்லியிருந்தேனே. No, ma'am. Homework நிறைய இருக்கிறதுனால இது படிக்கலையா? ஓகே. சரி, அப்ப நாளைக்கு படிச்சுட்டு வரீங்களா? இது Yes, மட்டுமே. ma'am.
ஸோ அது எஸ் மேம். மட்டும் நீங்கள் நாளைக்கு படிச்சுட்டு வாங்க. நம்ம இந்த பேஜ் பார்க்கலாம். ஓகே மேம். ஸோ ஸ்ப்ரிஷ் வாட்டர்னா பழமொழி சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, ப்ரோவர்ப்ஸ், அதுதான். ஸோ இங்கிலீஷில் ஏதாவது ப்ரோவர்ப்ஸ் தெரியுமா உங்களுக்கு? ஓல்ட் இஸ் கோல்ட். ஓல்ட் இஸ் கோல்டு, டைம் இஸ் கோல்டு, அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு சும்மா படிக்க. மார்கன் ஸ்டுண்ட் ஹேட் கோல்ட் இம் முண்ட். ஸோ மார்கன் ஸ்டுண்டுன்னா ஏர்லி ஹவர்ஸ். இங்கிலீஷில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஏர்லி பேர்ட் கெட்ஸ் த வார்ம் அப்படின்னு ஏதோ சொல்லுவாங்க. ஸோ அதாவது இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஏர்லி மார்னிங் ஹவர்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக வாயில் வந்து கோல்டு தான் இருக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ யார் சீக்கிரமாக எந்திரிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வந்து நிறைய அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. ஏர்லி மார்னிங்கில் தான் சீக்கிரமாக அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ பி பார்த்தீங்கன்னா வாஸ் டூ ஹாய்டே கான்ஸ் பெசார்கன் தஸ் ஃபஷிபெனிட் ஆஃப் மார்கன். ஸோ ஓகே, இது வந்து இன்னைக்கு பண்ண முடிய வேலை என்னமோ அது மட்டும் நீங்கள் அது வந்து நாளைக்காக போஸ்ட்போன் பண்ணாதீங்கன்றது. சி பார்த்தீங்கன்னா ஜைட்டிஸ்ட் கெல்டு. இது என்ன இங்கிலீஷில் என்னது? டைம் இஸ் கோல்ட். டைம் இஸ் கோல்டு. ஓகே. டி பார்த்தீங்கன்னா காம் ஜைட் காம்ட் ராட். ஸோ என்னது டைம் வரும்போது அட்வைஸும் வரும் அப்படின்ற மாதிரி. டிசைட் ஹைல்ட் ஆல உண்டன். இது வந்து டைம் ஹீல்ஸ் ஆல் ஓன்ட். ஸோ நாள் போக போக என்ன ஆகும், அந்த ஊண்டெல்லாம் இதுவாகிடும் இல்லைங்களா, அது. குட் திங் வில் வைல ஹேபன். ஸோ குட் திங்ஸ்க்கு வந்து இன்னும் டைம் ஆகும் அப்படின்னு. அதுதான். ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா பிக்சருக்கும் இதுக்கும் நீங்கள் மேட்ச் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிக்சரு என்ன நினைக்கிறீங்க? எது சொல்கிறீங்க? எந்த பழமொழி? Good thing while I feel happy. இல்லை. அது பார்த்தா என்ன தெரியுது? நல்லா அடிபட்டிருக்கிற மாதிரி Bees தெரியுது. white, healed or காலம் old. பதில் சொல்லும் அந்த மாதிரி. தி சைட் ஹீல்ட் ஆல உண்டு. டைம் வந்து எல்லா வலியும் ஊன்ஸை வந்து க்யூர் பண்ணிடும் அப்படின்னு. ஓகே, இது என்ன இது? அது பார்த்தீங்கன்னா டி. ஸோ டைம் வந்தால் ஐடியாவும் வரும், இல்லை அட்வைஸ் வரும் அந்த மாதிரி. ஸோ பி எங்கே போச்சு? இங்கே இருக்கா பி. ஓகே, இது F-A. ஸோ இது என்னன்னா பூட் டிங் will while a habit. So good things will take time. அப்புறம் டி Whitest gold. slightest guilt. இது எஃப். ஏ. மார்கன் ஸ்டுண்ட் ஹேட். ஸோ இது வந்து பி. Was du heute kannst besorgen das Verschieben nicht auf morgen. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது வந்து எந்த பழமொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகணும்.
Man soll Dinge am besten sofort erledigen. அப்படின்னா ஒன் ஷுட் டூ திங்ஸ் எதெல்லாம் முடியுதோ அதெல்லாம் சீக்கிரமா கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் அப்படின்னு. அப்படின்னா என்ன எந்த பழமொழி? பி. இது இன்னைக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணிடணும், இன்னைக்கே பண்ணி முடிச்சிடணும். Okay, am Morgen kann man besonders gut arbeiten und viel schaffen. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ மார்னிங்கில் சீக்கிரமாக இது பண்ணால் நல்லா வேலை செய்யலாம், நிறைய திங்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். ஏ. Wenn viel Zeit vergangen ist, vergisst man auch Enttäuschungen. ஸோ நிறைய டைம் ஆக ஆக என்ன ஆகும்? நிறைய டிசப்பாயின்மெண்ட் வந்து நம்ம மறந்துடுவோம். ஸோ அதுக்கு என்ன பழமொழி கரெக்டாக இருக்கும்? மேம். ஏ இல்லை, இதுவா? இ. Man sollte seine Zeit effektiv nutzen. மேம். So one should use the time effective. When etwas gut werden soll, braucht man Zeit. எதா நல்லா வரணும், நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஆகும்? டைம் ஆகும், டைம் எடுக்கும். ஆமா. டி மேம். Man findet die Lösung für ein Problem, wenn man wartet. டி மேம். டி மேம். எஸ். ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும்? நம்மளோட ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இல்லையா? ஸோ இதே மாதிரி டைமை பற்றி வேற என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இன்னும் வேற ஏதாவது ப்ராவர்ப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிட்டு வர சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ராவர்ப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இது நீங்கள் படிச்சீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும். இதை படிச்சுட்டு கீழே இந்த வேர்ட்ஸ் எங்கெல்லாம் இந்த டாட் மாதிரி இருக்கோ அந்த வேர்ட்ஸ் இங்கே இருக்கும், அது எதுன்னு கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? இதோட மீனிங் கண்டுபிடிச்சிட்டு வரணும். ஓகே மேம். ஓகேவா? ஒகாபுலரிலாம் படிக்கிறீங்களா? எஸ் மேம். ஓகே. ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏஎன்சி வாட்டர் எஸ்டேஷன். ஸோ நீங்கள் எப்படி நீங்கள் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏஎன்சி மஞ்ச வாட்டர் மிஸ்ட்டு நிறைய வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரியலையா? அதான் இன்னும் படிங்க, ஃபர்தராக படிங்க. ஆஃப்ட் கர்னன்சி டி வாட்டர் ஊபர் டென் கான்டெக்ஸ்ட் எஸ்லேஷன். ஸோ படிக்கும் போது உங்களுக்கு புரியலன்னா இன்னும் கண்டினியூ பண்ணுங்க. அது படிச்சுட்டே இருக்கும்போது தான் அந்த கான்டெக்ஸ்ட் வச்சு இந்த மீனிங் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிய வரும். சரிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் படித்தா உங்களுக்கு புரியாது, மறுபடியும் அதுவே நீங்கள் செகண்ட் டைம் படித்தா கண்டிப்பாக புரியும் இல்லைங்களா? ஓரளவுக்கு புரியும். நீங்கள் மெயினாக இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் எதுவுமே இல்லாமல் ஆல்ரெடி ஒகாபுலரி படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ எந்த டிரான்ஸ்லேஷனுமே இல்லாமல் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் படிங்க. படிச்சிங்கன்னா எந்த அளவுக்கு புரியுதோ மறுபடியும் செகண்ட் டைம் ஸ்லோவாக படிங்க. எதை பற்றி பேசுகிறாங்க அது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய வரும். புரியுதா? டிரான்ஸ்லேஷன் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் படிக்கணும். ஓகே மேம். அப்படி யூஸ் பண்ணாமல் படிச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தெரியுதுன்றது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும். அதை வச்சு நீங்கள் என்னெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும். நீங்கள் இப்போ டிரான்ஸ்லேஷன் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாது. நீங்கள் எல்லாம் நல்லா சொல்கிறீங்க, மீனிங் எல்லாம் தமிழில் சூப்பராக சொல்கிறீங்க. ஆனால் அது டிரான்ஸ்லேஷன் நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு வந்து சொன்னீங்களா, இல்லை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு கொஞ்சமாக தான் ஒவ்வொரு சிங்கிள் வேர்ட்ஸ்க்கு மட்டும் மீனிங் பார்த்தீங்களா, மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது இல்லைங்களா?
ஸோ டிரான்ஸ்லேஷன் எப்போ பார்க்கணுன்னா ஒன்றுமே புரியலன்னும் போது அந்த வேர்டுக்கு மட்டும் டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் பாருங்கள். ட்ராட்ஸ்டம், இப்போ இந்த வேர்டுக்கு மட்டும் எனக்கு புரியல அப்படின்னா இந்த ட்ராட்ஸ்டம்னா என்ன, இந்த பெசிட்ஸன் என்ன அது மட்டும் பாருங்கள். ஃபுல்லாக படிங்க, நல்லா படித்து புரிஞ்சுக்கோங்க. எது புரியலையோ அந்த வேர்டு மட்டும் நீங்கள் கூகுளில் போட்டு பாருங்கள். சரியா?